ఏంటంటే నీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది నీకు ఇది ఎంతాను రోజుకి అన్నాడు. చాలా ఖర్చు అవుతుందండి, మామూలు అవ్వకంటే మరి ఎక్కువే ఖర్చు అవుతుంది. అయితే నాకు సందేహం, నువ్వు ఇవన్నీ ఖర్చు పెట్టి ఆ వస్తువులన్నీ తెచ్చి ఆ ఆవుకి పెట్టడం ఎందుకు, అది నీకు పాలు ఇవ్వడం ఎందుకు, అవన్నీ నువ్వే తింటే పాలు నీకే పడతాయి కదా అన్నాడు ఈయన. అప్పటికి వీడికి నసానికి కంటింది, వీడికి షాకర్కి. అయ్యా పొరపాటు అయిపోయింది, మీరు చెప్పింది అర్థమైంది నాకు అని చెప్పి మళ్ళీ ఆ శాస్త్రి గారు పిలిచి ఆడికి దానం ఇచ్చి ఆడ పిల్లలకు పెళ్లి చేసుకోవడానికి కావాల్సింది ఇచ్చి ఆశీర్వచనం పొందాడు. ఇది జరిగినటువంటి గ్రంథం అనమాట ఇది. I have narrated a strange incident, a very interesting incident. This Yudhishthira, because his grandson was born, on the eve of this, he has invited all the priests and everybody, he has given them food and all these things, riches. And so this has reminded me an incident. Nowadays, what people think is, why should we give all these things to the priests or somebody, and why should they give us blessings? And like this, logically they think. So, this was an incident of a few years ago. There was a great saint who was the guru of our grandfather. So once he was going into the village, and there was a big businessman having a big shop, and he wanted this guru, this saint, to sit just for some time at his shop, because he wants that by his presence he may get more prosperity. So he said okay. And at that time a poor Brahmin, a priest, he came to this businessman and said, I am in a very poor condition, I want to perform the marriage of my daughter, please help me with something else, something so that I can bless you with prosperity. This fellow, this businessman, is a bit more wise, eccentric fellow. So he said to him, why should I give something help to you, and why should you bless me with prosperity? You bless yourself so that you can prosper yourself and you can have all the riches. But this man could not answer him. Then this guru, the saint, he said, so what was the matter, how are you? He asked just normal. He said, I purchased a new cow, which is a special cow, he said, this businessman. So then he asked, what is it you are feeding this cow, what is the speciality, he asked. And he said, oh, I am getting special food for this, I have to feed more and I am spending more money on this so that I am getting more milk from this cow. Then the saint said, you appear to be foolish. Why you should spend so much of money and give so much of rich food to the cow? You can take this food for yourself so that you can have the milk for yourself, from yourself, he said. Because it is the same logic what you have said to the other priest. And then this fellow could realize his mistake and fell on the feet of this saint, and then he called this other priest and he has given something to help him. So this is an incident. Because now in the present days, most of the people have such freak logic. Why should I help the other person, and why should the other person may wish good to me? So I may myself wish good for myself, so that I need not spend anything, give anything to others. It's a foolish and a freak logic which most of the people have now at the present. Selfish fellows. So for them this is the answer. స్వస్తి. పుట్టినటువంటి పరీక్షిత్తుకి ధర్మరాజు జాతకర్మ మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా సంస్కారం చేయించి ఆ వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులకు వాళ్ళందరికీ కూడా సత్కారములు చేసి అందరికీ కూడా సంతర్పణ అవన్నీ కూడా చేసిన తర్వాత తృప్తి పొందినటువంటి వాళ్ళై వాళ్ళు ఈ విధంగా అన్నారట ధర్మరాజుతో, ప్రకటిత దైవయోగమున భౌరవ సంతతి అంతరింపగా వికలత నొందనీక ప్రభ విష్ణుడు అనుగ్రహించి శాపకు బ్రతికించెగావున కృపాలక శాపకుడింక శత్రవంతకుడగు విష్ణురాతుడన ధాత్రి ప్రసిద్ధినెక్కు పూజ్యుడై అనిన విని భూదేవోత్తములకు నరదేవోత్తముండు ఇట్లనియే. వాళ్ళన్నట ఏమనంటే, దైవయోగమున పురువంశము సంతతి
యుద్ధమున అంతరించెను. విష్ణువు అనుగ్రహించి వంశం అంతరించకుండా ఈ కుర్రవాణ్ణి బ్రతికించెను. కనుక వీడు విష్ణురాతుడు అను పేరుతో వ్యవహరింపబడుగాక. ఇతడు శత్రువులను దమించి ప్రజలచే పూజలు అందుకొను. ఆ బ్రాహ్మణోత్తమ అన్నట్టు ఏమనంటే, మీ వంశం పూర్తిగా అంతరించిపోయి ఉండేది ఈ యుద్ధంలోనూ, అందరూ కూడా నశించిపోయారు కదా. పాండవుల యొక్క వంశాంకురమైనటువంటిది ఈ ఉత్తరా గర్భస్థమైనటువంటి శిశువు ఒకటే. వాడిని కూడా అంతరించిపోయేట్టుగా పాండవ అసలు కురువంశమే లేకుండా చేసేట్టుగా ఉండేందుకోసం అశ్వత్థామ అస్త్ర ప్రయోగం చేశాడు. కానీ అటువంటి విధంగా జరిగినప్పటికీ కూడా భగవానుడు చేత రక్షింపబడ్డాడయ్యా ఈ కుర్రవాడు, గర్భస్థుడైనటువంటి కుర్రవాడు. అందువల్ల భగవానుడి చేత రక్షింపబడినటువంటి వాడు కాబట్టి విష్ణురాతుడు అనేటువంటి పేరుతో ప్రసిద్ధుడవుతాడు. శత్రుంజయుడు అనేటువంటి వాడుగా అవుతాడు. శత్రువులను దమించి ప్రజలచే పూజలు అందుకున్నటువంటి మహారాజు అవుతాడు. అందుకని విష్ణురాతుడు అని పేరు పెట్టారు. పరీక్షిత్తు అనేటువంటి పేరు తర్వాత బిరుదునామం, కానీ అసలు పేరు విష్ణురాతుడు ఆయన పేరు. అంటే విష్ణువు చేత రా అంటే రక్షింపబడినటువంటి వాడు. అలా విష్ణువు చేత రక్షింపబడ్డాడు కాబట్టి విష్ణురాతుడు అని పేరు ఆయనకి. అలా అన్నట్టు వాళ్ళు. అలా అంటే మళ్ళీ వాళ్ళతో ధర్మరాజు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ పుణ్యాత్మకులార నా పలుకు మీరు హింపుడా మృక్యదన్, మా పెద్దలు శృతకీర్తులై సదయులై మన్నారు రాజర్షులై, ఈ పిన్నాతడు వారిబోలడి గదా ఎల్లప్పుడు మాధవ శ్రీపదాంబుజ భక్తియుక్తుడగుచున్ జీవించునే చూడరే. ధర్మరాజు అంటున్నట్టు ఏమనంటే, ఓ పుణ్యాత్ములారా, మా పెద్దలు దయామయులై పాలించి రాజర్షులై కీర్తి వహించిరి. మీరు పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు ఈ వంశం పురు వంశం అంటారు. మొట్టమొదటి అసలు పూరుడు అనేటువంటి చక్రవర్తి వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి చంద్రవంశంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు. ఈ పాండవులు కౌరవులు వీళ్ళందరూ కూడా చంద్రవంశం ఇది. అందువలన ఈ వంశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాజర్షులైనటువంటి వాళ్ళు, రాజుల ఎండి కూడా వాళ్ళు ఋషులైనటువంటి వాళ్ళు. ఋషులు ఎప్పుడవుతారు? దయామయులై సమస్త భూతదయ కలిగినటువంటి వాళ్ళు, అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఋషులు అవుతారు. అందుకని మా పూర్వీకులందరూ కూడా రాజుల ఎండి కూడా ఋషులు కూడా అయినటువంటి వాళ్ళు దయామయులు. అందుకని రాజర్షులైనటువంటి వాళ్ళు. ఇతడు వారిని పోలి ఉండునా ఈ పుట్టినటువంటి నా మనవడు కూడా వాళ్ళలాగే దయామయుడై జీవుల యందు ఉంటాడా? అలాగే నిరంతరము మాధవుని శ్రీపాదములందు భక్తి కలిగి చిరకాలము జీవించునా పరిశీలించి చెప్పుడు అని అడిగట. అంటే ఆయన కావాల్సింది ఏంటంటే, మావాడు పెద్ద చక్రవర్తి అయి శత్రువులందరినీ చావగొడతాడు, మహాయుద్ధాలు చేస్తాడు. ఇదిగా ధర్మరాజు కోరింది. మా పూర్వీకులైనటువంటి వాడు దయామయులై సకల జీవుల్ని దయతో చూసినటువంటి వాళ్ళుగా ఉన్నారు. వీడు కూడా అట్లా దయామయుడు అవుతాడా లేదా? రెండోది, స్వామి యొక్క చరణార విందాన్ని పూజించేటువంటి భక్తి వీడికి ఉంటుందా లేదా? ఈ రెండు విషయాలు చూసి చెప్పండి అని చెప్పి వాళ్ళని అడిగాడు ధర్మరాజు. అడిగితే అన్న విని, నరేంద్ర భవదీయ పౌత్రుండు మనుపుత్రుండైన ఇక్ష్వాకుని చందంబునం ప్రజలను రక్షించు శ్రీరామచంద్రుని భంగి బ్రహ్మణ్యుండు సత్యప్రతిజ్ఞుడు నగు దిగి వెంటనంటిన బిట్టు భీతంబ వెనకకు వచ్చిన కపోతంబు కాచిన శిబి చక్రవర్తి రీతి శరణ్యుండును వితరణ ఖనియు నగు దుష్యంత సూనుండైన భరతు పదికి జ్ఞాతివర్గంబుల నగు అజ్వలకు అనర్గళ కీర్తి విస్తరించు ధనంజయ కార్తవీర్యుల కరణి ధనుర్ధరాగ్రేసరుండగు గీలిపోలిక దుర్ధర్షుండగు సముద్రుని తెరంగున దుస్తరుండగు మృగేంద్ర సందంబు కైబడి విక్రమశాలయగు వసుమతి ఓలే అక్షయక్షాంతియుక్తుండగు భానులాగున ప్రతాపవంతుండగు వాసుదేవుడు ఉన సర్వభూత హితుండగు తల్లిదండ్రుల మాట్కి సహిష్ణుండగు మరియును. అప్పుడు వాడు అన్నట్ట, ఆ బ్రాహ్మణులు ఇదని పరిశీలించి వాడు చెప్పారట. బ్రాహ్మణుడు ధర్మరాజుతో చెప్పిన, రాజా, మనువు పుత్రుడైన ఇక్ష్వాకుని వలె ఇతడు ప్రజలను రక్షించును. వీడు ఎలా ఉంటాడో అని అడిగాడు కదా, ఎలా ఉంటాడో చెప్తున్నారు అన్నమాట వాళ్ళు. ఇక్ష్వాకు
ఇక్ష్వాకు అంటే మనువు యొక్క కొడుకు. ఆ మనువు యొక్క కొడుకు ఇక్ష్వాకు మొట్టమొదటగా ఈ భూమిని భౌతికమైనటువంటి స్థితిలో పరిపాలించినటువంటి వాడు. ఆయన ఎలా అయితే ప్రజలను జాగ్రత్తగా రక్షించాడో ఇతడు కూడా అలాగే రక్షిస్తాడు. ఆ ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడే రాముడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు. శ్రీరామచంద్రుని వలె సత్యవంతుడు, ప్రతిజ్ఞ నిలబెట్టుకున్నవాడు అగును. వెనక డేగచే తరమబడిన పావురమ ప్రాణరక్షణ చేసిన శిబి చక్రవర్తి వలె శరణమిచ్చువాడు దాత అగును. దుష్యంతుని కొడుకైన భరతుని వలె రాజవంశములను స్థిరం చేయును. యజ్ఞము చేయువారిలో కీర్తనీయుడగును. ఈ విధంగా పరీక్షిత్తు రాజ్యమున ఋషులు యజ్ఞములలో దేవతలతో పాటు పరీక్షిత్తు పేర మంత్రములు దర్శించి పఠించిరి. ఈ మంత్రములను నారాశంసి అను శీర్షికలో చేర్చిరి. నారాశంసి అనగా నరుని రూపమును చేరించు దేవుని చేయు స్తోత్రము. విలువిద్యలో అర్జునుని అంతటి వాడు, కార్తవీర్యార్జునుని అంతటి వాడు అగును. అగ్ని వలె వీని తేజస్సు భరింపరా నదిగా నుండును. సముద్రుని వలె వీని గొప్పతనము శత్రువులు దాటలేరు. సింహము వలె పరాక్రమవంతుడు, భూమి వలె అక్షయమైన క్షమాగుణములు కలవాడు, సూర్యుని వలె ప్రతాపవంతుడు, వాసుదేవుని వలె సర్వజీవుల హితము కోరువాడు, తల్లిదండ్రుల వలె ప్రజలను సాకువాడు. ఇలా అవుతాడయ్యా ఈ మనవడు, అందుకని వాడి గురించి నువ్వేమి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పారు వాళ్ళు. ఇందు వరుసగా ఇతడు జన్మించినప్పుడు గల గ్రహముల స్థానములను లగ్నములను గుప్తముగా చెప్పబడినవి. ఈ చెప్పినటువంటి వర్ణనలో మామూలు పైకి ఇవన్నీ చెప్తున్నటువంటిది, లోపల ఈయన లగ్నం ఏమిటి, ఈయన యొక్క గ్రహాలు ఏ స్థానంలో ఉన్నాయనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా చెప్పకుండా ఆ ఫలాన్ని చెప్పారు వీళ్ళు, ఈ బ్రాహ్మణులు. ఆ ఫలితాన్ని బట్టి గ్రహాలు ఎక్కడున్నాయనేటువంటిది ఆ జ్యోతిష్ శాస్త్రపరమైనటువంటిది అంతర్లీనంగా ఇక్కడ చెప్పారనమాట. అలా చెప్పాడు. తర్వాత ఇంకా అంటున్నారు వాళ్ళు, సమదర్శనంబున జలజాత భౌడన పరమ ప్రసన్నత భర్గుడనగా నెల్ల గుణంబుల నిందిరా విభుడన అధిక ధర్మమున యయాతియనగా ధైర్య సంపద బలిదైవత్య వల్లభుడన అచ్యుత భక్తి ప్రహ్లాదుడనగా రాజితోదారతరంతి దేవుండన ఆశ్రయ మహిమ హిమద్రియనగా యశము వర్ధించు పెద్దలను ఆదరించు అశ్వమేధంబును నరించునాత్మసుతుల ఘనుల బుట్టించు దండించు కలుల బట్టి మానధనుడు నీ మనుమడు మానవేంద్ర. ఇంకా వాళ్ళు చెప్తున్నారు పరీక్షిత్ యొక్క గుణాలు ఏమిటో, వాడు ఎలా ఉంటాడనేటువంటిది. ఇతడు సమదర్శనమున బ్రహ్మ వలెను, ప్రసన్నత యందు శివుని వలెను, మనోహర గుణములందు విష్ణుని వలెను, ధర్మవర్తనమున యయాతి వలెను, ధైర్యమున బలిచక్రవర్తి వలెను, విష్ణుభక్తి యందు ప్రహ్లాదుని వలెను, దానగుణమున రంతిదేవుని వలెను, ఆశ్రయమిచ్చుటయందు హిమవంతుని వలెను వర్తించునని కీర్తింపబడి పెద్దలను ఆదరించుచు అశ్వమేధమును చేయను. కొడుకులు గొప్పవారగుదురు, దుష్టులను దండించును, నీ మనుమనికి అభిమానము ఎక్కువ. ఈ ఆ దైవజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి లక్షణాలు. సమదర్శనం అంటే అర్థం ఏమిటి, సర్వజీవుల్ని కూడా ఒకే రకంగా చూడగలిగేటువంటి స్థితి. అది అందరికంటే ఎక్కువ ఎవరికి ఉంటుంది, సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మకు ఉంటుంది సమదర్శనం అనేటువంటిది. అలా బ్రహ్మతో పోలి ఉంటాడయ్యా ఆయన సమదర్శనం అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నారు. అలాగే ప్రసన్నత యందు నిరంతరం ప్రసన్నత అనేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు శివుడు. అందుకని శివుని వల్లే ప్రసన్నంగా ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా, ఎప్పుడు విషాదంగా కానీ లేకపోతే ఏమో వేరే రకంగా కానీ ఉండడయ్యా అన్నాడు. అలాగే మనోహర గుణముల యందు, మనోహర గుణములు అంటే మనస్సును హరించేటువంటి లక్షణాలు. అంటే అర్థం ఏంటి, మన మనస్సుని హరిస్తాడట. అందువల్ల ఆయన హరి అంటారు విష్ణువుని హరి అని ఎందుకంటారు, మన మనస్సుని మన సమస్తాన్ని హరిస్తాడు ఆయన, మందని లేకుండా చేస్తాడు. అలాగా మనోహరమైనటువంటి గుణముల్లో విష్ణువులా ఉంటాడయ్యా. తర్వాత ధర్మవర్తనంలో యయాతి చక్రవర్తి, యయాతి అయినటువంటి ఆయన మహాచక్రవర్తి, వీళ్ళ వంశంలో పూర్వీకుడైనటువంటి వాడు. ఆయన చాలా ధర్మపరుడైనటువంటి వాడు, ప్రతిష్ట, ఆయనకు చాలా కీర్తి గలవాడు. మన ఈ వంశంలో ధర్మం అనేటువంటిది అసలు వంశంలో ఉంది. అందులో యయాతి చక్రవర్తి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాడు. అందువల్ల ధర్మవర్తనలో యయాతి లాంటి వాడు అన్నారు. అలాగే ధైర్యము అనేటువంటి దాంట్లో బలిచక్రవర్తి ఆయనతో పోల్చాడు. బలిచక్రవర్తి ఏం చేశాడు, విశ్వజిత్ త్యాగం చేశాడు. ఆ విశ్వజిత్ త్యాగం చేయడం వల్ల
ఆయన మహా విఖ్యాతుడు, మహాధైర్య సంపన్నుడు అయ్యాడు. అంతేకాదు ఆయన యొక్క ధైర్యం ఎందువలన ఆయన ధైర్యానికి ఆయనతో పోల్చారంటే, వామన అవతారం కథ మన అందరికీ తెలుసు. వామనుడి రూపంలో ఆ విష్ణువు వచ్చి 3 అడుగులు అడిగాడు. అడిగితే ఆ వచ్చినటువంటి వాడు ఎవడో తనకు తెలుసు ఆయనకి, అయినప్పటికీ దానం ఇచ్చాడు. గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు చెప్తున్నాడు, జాగ్రత్త రాయి, ఆ వచ్చినటువంటి వాడు చిన్నవాడు అనుకున్నామో, పొట్టివాడు చిన్నవాడు, ఊరికే 3 అడుగులు అడుగుతున్నాడు అనుకున్నాము, తర్వాత నీకంటూ ఏముండదు, పూర్తిగా లాగేసుకుంటాడు అంతాను అని చెప్పాడు. అంత తెలుసుండి లాగేసుకుంటాడు అనేటువంటి తెలుసుండి కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటి ధైర్యం ఉన్నవాడు తప్ప చేయలేడు. ధైర్యం అంటే అది. ధైర్యం అంటే మనం అనుకునేటువంటి ఈ తత్వధైర్యం కాదు. నాకంటూ ఇంకేం ఉండదు ఇటు పైన అనేటువంటి స్థితి ఉన్నప్పటికీ ఏం భయం లేకుండా ఉన్నది ఇచ్చేయగలిగినటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి ధైర్యవంతుడు. అలాంటి వాడు కాబట్టే విశ్వజిత్ త్యాగం చేయగలిగాడు. విశ్వజిత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సమస్త విశ్వాన్ని జయించినటువంటిది అటువంటి యాగం. సమస్త విశ్వాన్ని జయించడం ఏ ఆయుధాలతో జయిస్తారు? ఏ ఆయుధాలతోనూ జయించలేరు. ఆయుధాలతో జయిద్దాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ జయించలేరు. పిరికివాళ్ళు ఆయుధాలతో జయించేటువంటి వాళ్ళు. చేతిలో ఆయుధం పెట్టుకుని అవతల వాడిని జయిస్తా అనేటువంటి వాడు పిరికివాడు. అందుకని విశ్వాంతటిని జయించాలంటే ప్రేమతో జయించాలి, త్యాగంతో జయించాలి. తనకు ఉన్నటువంటి సమస్తం ఇచ్చివేయడంతో జయిస్తాడు, కానీ ఎవడైనాను ఆయుధాలతోనూ భయపెట్టి జయించలేడు. అందువల్ల విశ్వజిత్ త్యాగం చేయగలిగినటువంటి ధైర్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు మనకి ఈ పురాణ గాథల్లో కనబడేటువంటి వాళ్ళు భగవాను ఉన్నట్టు పక్క ఉంచండి. భగవానుడు ఎప్పుడు ధైర్యం అనేటువంటిది ఆయన లక్షణం ఒకటి. కాకుండా మిగతా భక్తులైనటువంటి వాళ్ళలో ఒక ఆయన బలిచక్రవర్తి, ఇంకో ఆయన రఘు మహారాజు, అంటే దశరథ మహారాజు యొక్క తాతగారు. ఆయన కూడా విశ్వజిత్ త్యాగం చేశాడు. అంటే విశ్వజిత్ త్యాగం అంటే ఎప్పుడు విశ్వాన్ని జయించడం, ఇంక అసలు ఇటు పైన ఇంకేమీ లేదు. మనకి రోజు ఉండేటువంటి భోజన సదుపాయాల్లోనే ఒకరోజు ఏం తక్కువైతే ఎంతో మనకి ఏదో లోటు లేనట్టుగా ఉండడం ఇలా అనిపిస్తుంది. ఒకరోజు ఇంట్లో కనుక డబ్బులు లేకపోతే ఏమైపోతుందో అని భయం వేస్తుంది. అలాంటిది మనకి విశ్వజిత్ త్యాగం అంటే అసలు అర్థం కూడా కాదు, అసలు ధైర్యం ఉండదు, ఏమవుతుందో అనేటువంటిది. అలాంటిది అసలు ఏమీ మనలంటూ లేకుండా పోతే ఎలా ఉంటుందండి, అది అసలు ఊహించలేం మనం. అలా ఊహించగలిగితే ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు విశ్వాన్ని జయించగలడు అన్నాడు. ఎందుకంటే వాడిని ఇంకెవడూ జయించలేడు. అలాగా అందువల్ల ధైర్యం కోసం ఎవరితో పోలుస్తున్నాడంటే బలిచక్రవర్తిన ధైర్యవంతుడు అవుతాడయ్యా మీ మనవడు అన్నాడు. అలాగే విష్ణు భక్తి అందు ప్రహ్లాదుని వలెను అన్నాడు. అదేమిటంటే ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు కదా భక్తులైనటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులే, కానీ ఆ భక్తులందరిలోకి అగ్రగణ్యుడైనటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడు. అందుకనే మనకి సంప్రదాయ శ్లోకంలో ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాంబరీష సుఖ శౌనక దాల్భ్య అని చెప్పి ఆ దాంట్లో వరుసలో మొట్టమొదటి ప్రహ్లాదుని పెట్టారు. అదేమిటండి, నారదుని ఏమో 2వ స్థానంలో పెట్టారు. అదేంటి నేను పిచ్చెక్కింద పొరపాట కాదు, నారదుల వారే ప్రహ్లాదుని పొగిడారు. ప్రహ్లాదుడు ఇలాంటి విష్ణు భక్తుడు లేడని చెప్పి నారద మహర్షి పొగిడాడు ఆయన్ని. కాబట్టి ఎంతటి విష్ణు భక్తుడు ప్రహ్లాదుడు అంటే సామాన్యుడా? అందువల్ల విష్ణు భక్తితో అందరికంటే మొట్టమొదటి పేరు ఎవరిదైతే ఉందో అటువంటి ప్రహ్లాదుడితో సమానమైనటువంటి విష్ణుభక్తి కలవాడు అవుతాడు మీ మనవడు. దానగుణమనందు రంతిదేవుని వలెను. రంతిదేవుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు, ఆయన కథ ఒకటి ఉంది. ఆయన కూడా చాలా మహనీయుడు. ఎందువల్లంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి సమస్తము దానం చేసేవాట. ఎవరు ఎప్పుడు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేయడమే. అలాగే ఎప్పుడు ఎవరు వస్తే భోజనం కావాలంటే వాడు భోజనం పెట్టడం. ఇలాగా మొత్తం రాజ్యం ఇది అంతా పోయింది రంతిదేవుడికి. అంతా పోయి చివరికి తాను భార్య కొడుకు కోడలు ఒక అడవిలోకి వెళ్ళి అక్కడ చిన్న పాకేసుకుని అక్కడ ఉంటున్నారు. ఏం లేదు, అంతా ఇచ్చేసాడు. అంతాను ఇచ్చేస్తే అప్పుడు కూడా రోజు ఏదో కందమూలాలు తెచ్చుకుని తినేవాళ్ళు. ఆ తినే సమయానికి ఎవరొస్తే వాళ్ళకి ముందు పెట్టి మిగిలితే తినేవాళ్ళు. ఒకసారి ఈయన పరీక్షించడానికని చెప్పి దేవతలు వీళ్ళు ఆ రోజు కొంచెమే దొరికింది వీళ్ళు తినడానికి. దొరికితే వాళ్ళు ఆ నలుగురు కొంచెం సర్దుకోవడానికి తినకపోతున్నారు అనమాట. ఇంతలోకి వీళ్ళు తలుపు తట్టారు. అయ్యా అభ్యాగతులం, మాకు ఆకలిగా ఉన్న అన్నం పెట్టండి. అంతకంటే సంతోషం ఏమిటి స్వామి, రండి అన్నాడు రంతిదేవుడు. లోపలికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత తన యొక్క భాగం వాళ్ళకి పెట్టాడు.
తిన్నాక ఇంకా ఆకలేస్తుందయ్యా, సరిపోలేదన్నారు వాళ్ళు. భార్య యొక్క భాగం పెట్టింది, ఇంకా ఆకలేస్తుంది, సరిపోలేదన్నారు. కొడుకు యొక్క భాగం పెట్టారు, ఇంకా సరిపోలేదన్నారు. కోడల యొక్క భాగం పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత ఇంకేముంది వీళ్ళ దగ్గర పెట్టడానికి. అప్పుడు వీళ్ళు బాధపడుతున్నారట. ఏమని? అయ్యో అందరూ తినేసారని బాధపడలేదు, ఒకవేళ వీళ్ళ ఆకలి తీరకపోతే ఇప్పుడు మనం సరిపోని పెట్టలేకపోతున్నామని బాధపడ్డారట వీళ్ళు. ఆయన ఒకడే కాదు, ఆయన భార్య, కొడుకు, కోడలు వాళ్ళు కూడా ఈయనలాగే. అప్పుడు వాళ్ళు సంతోషించారట. అంటే మేము పెట్టినటువంటి పరీక్షగా నెగ్గారనమాట వీళ్ళు. మరి మీకెలాగయ్యా అన్నట్ట. మీలాంటి మహానుభావులు వచ్చి భోజనం చేస్తే ఇంక మాకేం కావాలి స్వామి, మీ ఆకలి తీరితే అది సమస్త భూతతృప్తి, అదే చాలు మాకు అన్నట్ట. అంటే అప్పుడు వాళ్ళు దేవతల తమ యొక్క స్వరూపాలు ప్రత్యక్షమై, నిన్ను పోలినటువంటి వాడు దానగౌంలో ఇంకెవరు లేరయ్యా, ఇంతటి పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ కూడా నేను వదలకుండా ఉన్నటువంటిది. అందుకని మళ్ళీ ఆయన యొక్క సమస్త సంపదలు, రాజ్యం మొత్తం అంతా కూడా ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన కైవల్యం అనేటువంటిది ప్రసాదించారనమాట. అటువంటి వాడు రంతిదేవుడు. అలాగే ఆశ్రయం ఇచ్చుట యందు హిమవంతుని వలెను. అలాగా వీళ్ళందరితో ఈ విధంగా ఉంటాడు. కీర్తింపబడ్డ పెద్దలను ఆదరించుతూ అశ్వమేధము చేస్తాడు. ఇంకాను అశ్వమేధ యాగం చేస్తాడు. పరిపాలకుడైనటువంటి వాడు అశ్వమేధ యాగం చేసి మొత్తం అందరినీ కూడా ఒక సరైనటువంటి ధర్మంలో నిలబెడతాడనమాట. అలా వీడు కూడా చేస్తాడు. అలాగే అతను పుట్టేటువంటి కొడుకులు కూడా చాలా మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళు పుడతారు. మరి ఈయన కొడుకేగా జనమేజయుడు. ఆయన కూడా చాలా పరాక్రమవంతుడు, చాలా మహానుభావుడు జనమేజయుడు. దుష్టులను దండిస్తాడు. నీ మనవనికి అభిమానం ఎక్కువ, అభిమానవంతుడైనటువంటి వాడుగా ఉంటాడు అన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారనమాట. ఏమనంటే, హరించుంకలి ప్రేరితాకంబులెల్లన్ భరించున్ ధరన్ రామభద్రుండు బోలెన్ చరించున్ సరావేర శాస్త్రానువృత్తిన్ వరించున్ విశేషించి వైకుంఠ భక్తిన్. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది కలిదోషముచే ప్రేరేపింపబడిన ప్రజల పాపములను హరించును, వేద శాస్త్రములను అనుసరించి జీవితము నడుపును. ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది. ఏమిటంటే, జీవులకి రాబోయేటువంటి యుగం కలియుగం. ఎందుకంటే పరీక్షిత్తు పుట్టే సమయానికే కలియుగం యొక్క లక్షణాలు అప్పుడే కనిపిస్తున్నాయి. కలియుగం ఎప్పటి నుంచి మొదలైందంటే, శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడైతే శరీరం వదిలిపెట్టాడో అప్పటి నుంచి కలియుగం మొదలైంది. ఆ శ్రీకృష్ణుడు శరీరం వదిలిపెట్టినటువంటిది ఫాల్గుణ మాసంలో అమావాస్య నాడు శరీరం వదిలిపెట్టాడు ఆయన. ఆ తర్వాత నుంచి కొత్త సంవత్సరం మొదలన్నమాట. ఆ కొత్త సంవత్సరం మొదలే కలి మొదలు. ఆ రోజు నుంచే, ఆ రోజు 3 తిథులు ఒక రోజున ఉన్నాయి. చతుర్దశి, అమావాస్య, మొన్నడు పాడ్యమి ఉండి, ఆ రోజు సూర్యగ్రహణం, ఇవన్నీ కలిసి ఆ రోజు వచ్చాయి. అటువంటిది వస్తే చాలా మహా ఘోరమైనటువంటి విపరిణామాలు ఉంటాయనేటువంటిది మనకి శాస్త్రం అని తెలుస్తుంది. అది ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది అటువంటిది. అలా వచ్చిన రోజునే స్వామి శరీరం వదిలిపెట్టాడు. ఆ రోజు నుంచే కలి ప్రవేశం. అప్పటిదాకా కలి ప్రవేశించలేకపోయాడు స్వామి భౌతికంగా ఉండగా. అప్పటి నుంచి కలి ప్రవేశం. అయితే ఆ కలి యొక్క ప్రభావం ఈ బ్రహ్మావర్తమైనటువంటి మన దేశంలో ఎప్పుడైతే సోకడం మొదలుపెట్టిందో, అప్పుడు పరీక్షిత్తు తన యొక్క శక్తి చేత ఆ కలి యొక్క ప్రభావం అనేటువంటిది చూపకుండా పరీక్షిత్తు జీవించిన నాళ్ళు కలి ప్రవేశించకుండా చేశాడు. అంటే కలి యుగం వచ్చినప్పటికీ ఆ కలి యొక్క ప్రేరేపణ అనేటువంటిది ప్రజల్లో రాకుండా చేశాడు. ఎలా చేశాడంటే, పరీక్షిత్తుకి ఒక వరం ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. తర్వాత మనకు వస్తుంది ఆ వరం. ఏంటంటే, ఒకరోజు పరీక్షిత్తు యొక్క 35వ జన్మదినం నాడు కృష్ణుడు ఒక వరం ఇస్తాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఆ తర్వాత జన్మదినానికి, పరీక్షిత్ జన్మదినానికి ఉండడు, ఆయన శరీరం వదిలేస్తాడు. అందుకని ఆ రోజు వరం ఇస్తాడు. ఇటు పైనుంచి ధర్మరక్షణ కోసం ఎప్పుడైతే ఎక్కడికైతే నువ్వు వెళతావో అప్పుడు నీలో నేను కనిపిస్తాను, అవతల వాళ్ళకి నా రూపం కనిపిస్తుంది, నీ రూపం కాకుండాను అని చెప్పి ఒక వరం ఇస్తాడు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వరం ఇది. దానివల్ల ఒకసారి ఏమవుతుందంటే, ఒకచోట ఒకానొక నగరంలో గోవుని వధించడం, గోమాంసం తినడం అనేటువంటిది చేయిస్తాను అని చెప్పి ఒక యవనుడు ఒక కలి యొక్క ప్రకోపం వల్ల వాడు ఏం చేస్తాడంటే, వాడు మొత్తం పెద్ద బజార్ల మధ్యలో కూడల్లో పెట్టి వాడు ప్రజలందరికీ బోధిస్తూ ఉంటాడు. అది తెలిసి అక్కడికి వెళ్తాడు పరీక్షిత్తు. వాడు ఆయుధాలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళని చంపేస్తానని గోల్ చేస్తుంటాడు వాడు.
పరీక్షిత్తు వెళ్తాడు అక్కడికి. వెళ్ళి అక్కడ ఏం లేదు, నుంచుని అతని కళ్ళలోకి చూస్తాడు ఒకసారి. చూస్తే ఆ ఉన్నటువంటి కలిప్రేరితులైనటువంటి వాడికి పరీక్షిత్తు కనబడకుండా వెనకాల శంఖచక్ర గదా దండాలు పట్టుకున్నటువంటి కృష్ణుడి యొక్క రూపం చతుర్భుజాలతో కనబడుతుంది. ఆ దెబ్బకి వాడు మూర్ఛితుడైపోతాడు. వాడి పరీక్షిత్తు ఇంకేం అనక్కలేకుండానే వాడు అసలు అక్కడి నుంచి మూర్ఛితుడైపోయి వాడు నశించిపోతాడు. వాడితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ పారిపోతారు. అప్పుడు ప్రజలు మళ్ళీ పరీక్షితుని స్తోత్రం చేసి, ఇటువంటి మహానుభావుడు నువ్వు ఉండడం వల్ల మేము ఇలా బయటపడ్డామని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు తెలుసుకుని మళ్ళీ సరైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తారనమాట. ఇటువంటి మహామహిమాన్వితులైనటువంటి వాడు పరీక్షిత్తు. ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మన మాస్టర్ గారు రాసినటువంటి పురుషమేధం అనేటువంటి నవలలో ఈ పరీక్షిత్తు గురించినటువంటి విశేషాలన్నీ కూడా వస్తాయి మనకి. అలాగా తర్వాత వేదశాస్త్రం అనుసరించి జీవితాన్ని నడుపుతాడు పరీక్షిత్తు. సామాన్యం కాదు, వేదశాస్త్రాల్లో విహితమైనటువంటిది ఎలా ఆచరించాలో ధర్మాన్ని ఏమైనటువంటిది వేదము పురాణాలు శాస్త్రాల్లో ఎలా చెప్పబడిందో అదే విధంగా నడుచుకున్నటువంటి వాడు అవుతాడయ్యా నీ మనవడు అన్నారు వాళ్ళు. ఇంకా ఇట్లు పెక్కేండ్లు జీవించి భూసుర కుమారక ప్రేరితంపైన తక్షక సర్ప విషానలంబునం తనకు మరణంబని ఎరింగి సంగవర్జితుండై ముకుంద పదారవింద భజనంబు సేయుచు శుకయోగీంద్రుని వలన ఆత్మవిజ్ఞాన సంపన్నుండై గంగాతటంబున శరీరంబు విడిచి నిర్గత భయశోకంపైన లోకంబు ప్రవేశించునని జాతక ఫలంబు చెప్పి లబ్ధకాములై భూసురులు సనిరంతా. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు ఇంకా చెప్పారట, ఇలా చాలా సంవత్సరాలు బతుకుతాడయా నీ మనవడు ఇటువంటి మార్గంలో. ఊరికే చాలా సంవత్సరాలు బతుకుతాడంటే దానివల్ల ఉపయోగమే ఉంది. ఈ రకమైనటువంటి పరిపాలన చేస్తూ ఈ రకమైనటువంటి దైవగుణాలు కలిగి ఈ రకంగా మీ వంశానికి కీర్తి తీసుకురావడమే కాకుండా మీ వంశానుగతంగా వస్తున్నటువంటి ధర్మాన్ని జాగ్రత్తగా పాలిస్తూ కలి దమనం చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ చాలా సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు మీ మనవడు. అలా అయిన తర్వాత చివరికి ఒక బ్రాహ్మణ కుమారునిచే ప్రేరేపింపబడినటువంటి సర్ప విషాగ్ని, దానివల్ల సర్ప విషాగ్నిచే చనిపోవదునని తెలుసుకొని, విషాగ్నితో చనిపోతాడు కాదు, చనిపోతానని తెలుసుకుంటాడు ముందే. తెలుసుకొని నిస్సంగుడై విష్ణు పాదములు భజించుచు శుకయోగి వలన ఆత్మజ్ఞానము కలిగి గంగాతటమున దేహము విడిచి భయము శోకము లేని లోకము ప్రవేశించును. ఇట్లు జాతక ఫలము చెప్పి బ్రాహ్మణులు తమ కోరిక తీర బహుమానములు స్వీకరించి వెడలిపోయేది. ఈ విధంగా చెప్పారన్నమాట వాళ్ళు. తన తల్లి కడుపులో ఫలమును సూచిన విభుడు విశ్వమున నెల్ల కలడంచును పరీక్షింపక జనులనకు పరీక్షింద్రేంద్రుడందు మునింద్ర. మరైతే విష్ణురాతుడు కదా ఆయన పేరు, ఈ పరీక్షిత్ అనేటువంటి పేరు ఎలా వచ్చిందయ్యా అని వీళ్ళ సందేహం వస్తే అప్పుడు చెప్తున్నాడు మాట. ఈయన తల్లి కడుపులో ఉండగా తనకు కనిపించిన దివ్య పురుషుడు ఈ ప్రపంచమున అన్నిటి యందు గలడని ఆశించి జనన కాలమున కన్నులు తెరచి పరీక్షించెను. అది గ్రహించిన వారు వానికి పరీక్షిత్తు అని పేరు పెట్టింది. తాను తల్లి గర్భంలో ఉండగా తను రక్షించినటువంటి స్వరూపం, ఆ స్వరూపం బయటకు వచ్చాక ఎక్కడ కనిపిస్తాడా? ఏడని తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చాడు. ప్రసవం అయింది, ఉత్తర గర్భం నుంచి ప్రసవం అయిన తర్వాత ఎవరిని చూశాడు? ఇలా వెతుకుతున్నట్ట. దేనికోసం వెతుకుతున్నాడు? ఎవరు నన్ను రక్షించాడో ఆ స్వామి ఎక్కడున్నాడని చెప్పి ఆయన కోసం వెతుకుతున్నట్ట పుట్టగానే. అలా వెతుకుతున్నటువంటి వాడు కాబట్టి పరీక్షిత్తు అన్నట్టు ఆయన పేరు. అందుకని ఈ పేరు కూడా బిరుదనామంగా వచ్చింది. వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పేరేమో విష్ణురాతుడు, అంటే విష్ణువు చేత రక్షింపబడినటువంటి వాడు. ఈ రకంగా బయటకు వచ్చి తాను రక్షించినటువంటి స్వామి ఎవరోను పుట్టగానే వెతకడం అనేటువంటి చేశాడు కాబట్టి పరీక్షిత్ అనేటువంటిది ఈ రెండు పేర్లు వచ్చేటానికి. కళల చేత రాజు గ్రమమున పరిపూర్ణుడైన భంగి దాతలను దినంబు భూషణంబు సేయ పూర్ణుడయ్యను ధర్మ పటల పాలకుండు బాలకుండు. ఈ విధంగా చంద్రుడు కళలతో నిండి పూర్ణిమయందు పరిపూర్ణుడైనట్లు రాజు అంటే చంద్రుడు అన్నమాట. చంద్రుడికి రాజు అనేటువంటిది పేరు. అందువలన కళలతో కూడి పూర్ణిమ వచ్చేప్పటికి ఎలా అయితే పరిపూర్ణ కళావంతుడు అయినటువంటి వాడు అవుతాడు చంద్రుడు, ఆ విధంగా ప్రతిదినము తాతల పోషణ చెంది ఇతడు పరిపూర్ణుడయ్యను. తాతలు ఇతన్ని, తండ్రి లేడు, తాతలు వీడిని పోషించి పెద్దవాడిని చేశారు. అలా పోషణ చెంది పరిపూర్ణుడయ్యాడు. పరిపూర్ణ ఉంటే అర్థం ఏమిటి? ఊరికే శారీరకంగా బలిశాడని అర్థం కాదు. ముఖ్యంగా ధర్మరాజు యొక్క ఆయన యొక్క సంరక్షణలో, తర్వాత ఆయన యొక్క శిక్షణలో పెరిగాడు పరీక్షిత్తు. అందువల్ల చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అతనికి పెద్దల యందు ఎంతో వినయము, భక్తి, ఆదరాలు,
ధర్మరాజులో ఉన్నటువంటి సమస్త లక్షణాలు అతనిలో మళ్ళీ ప్రతిబింబించాయి. ఇది అసలు అక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా విశేషం. నిజానికి అర్జునుడి మనవడు కదా ధర్మరాజు గారు, పెద్ద తాతగారు, అసలు తాతగారు అర్జునుడు. అయితే అర్జునుడి యొక్క శౌర్యం, ప్రతాపం, శరణాగతి అవి కూడా వచ్చాయి. కానీ పెద్ద తాతగారి లక్షణాలు అన్నీ పూర్తిగా రావడం అనేటువంటిది చాలా విశేషం. ఎందువల్లంటే స్వామి యందు పరిపూర్ణమైనటువంటి శరణాగతి కలిగినటువంటి వాడు ధర్మరాజు. ఇంకా అర్జునుడికైనా కొంత శరణాగతిలో అప్పుడప్పుడు కొంత మధ్యలో కొన్ని గ్యాప్స్ వచ్చాయి. అందువల్లంటే యుద్ధం చెయ్యి అని నేను చెప్పిన తర్వాత కూడా కొంచెం సందేహాలు వచ్చాయి అర్జునుడికి. ఆ తర్వాత కూడా అశ్వత్థామని చంపుదామని బయలుదేరినప్పుడు మర్చిపోయాడు. కానీ ధర్మరాజు మాత్రం ఒక్క క్షణం కూడా స్వామి యొక్క పాదార విందాలు మర్చిపోలేదు. తర్వాత శరణాగతిలో ఒక చిన్న వెంట్రుక వాసి కూడా తేడా రాలేదు. అలా రానటువంటి వాడు ధర్మరాజు ఒక్కడే ఒక్కడు, ఇంకెవరు మరొకడు లేరు అసలు. ఉదాహరణకి మొదల నుంచి కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి లక్షణం పరిపూర్ణ శరణాగతుడైనటువంటి వాడు ధర్మరాజు. అందువల్ల అటువంటి ధర్మరాజు తన పెద్దతాత గారి యొక్క శిక్షణలో ఈ పరీక్షిత్తుకి అంతటి శరణాగతి, అందులో అసలు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే స్వామి చేత రక్షింపబడ్డాడు. ఈయనకి ఎడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అన్నమాట అది. అంతేకాకుండా అసలు అప్పటి నుంచి ఆ స్వామి యందు ఆ భక్తి అనేటువంటిది ఏర్పడి అది పుట్టిన తర్వాత కూడా, పుట్టిన క్షణం నుంచి కూడా ఈ పెద్దతాత గారు అయినటువంటి ఆయన యొక్క శిక్షణలో, ఆయన యొక్క రక్షణలో అటువంటి గుణాలతో పెరిగినటువంటి వాడు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు. మరియు ధర్మనందనుండు బంధు సంహార దోషంబు వాయు కొరకు అశ్వమేధయాగంబు సేయందలంచి ప్రజల వలన గరదండంబులు ఉపార్జితంబై అయిన విత్తంబు సాలక చిత్తంబున జింతించునెడ అచ్యుత ప్రేరితులై భీమార్జనాదులు తొలి మరత్తుండన్ రాజు ముఖంబు చేసి పరిత్యజించి నిక్షేపించిన సువర్ణ పాత్రాధికంబైన విత్తంబు ఉత్తర దిగ్భాగంబు వలన బలవంతులై తెచ్చిన ఆ రాజసత్తముండు సమాయత్త యజ్ఞోపకరణుండై సకల బంధు సమేతంబుగా కృష్ణుని ఆహ్వానంబు చేసి పురుషోత్తమునుద్దేశించి 3 జన్నంబులు గావించే. తదనంతరంబ కృష్ణుండు బంధుప్రియంబు కొరకు గరినగరంబున కొన్ని నెలలుండి ధర్మపుత్రాదులచే ఆమంత్రణంబు వడసి యాదవ సమేతుండై ధనంజయుండు దోడర నిజనగరంబున కొంచనియే. అంత విదురుండు తీర్థయాత్రసై మైత్రేయు ముందట కర్మయోగ వ్రతాది విషయంబులైన ప్రశ్నంబుల కొన్నిటిని చేసి అతని వలన ఆత్మవిజ్ఞానంబు తెలిసి కృతార్థుడై హస్తినపురంబునకు వచ్చిన. ఈ విధంగా యుద్ధమున బంధువులను చంపిన దోషము తనకు అంటినదను భ్రాంతి ధర్మరాజుకి ఇంకనూ పోలేదు. ధర్మరాజుకి ఇంకొంచెం ఉండిపోయింది. ఎంతైనా మన బంధువులందరినీ చంపేశాం మన యుద్ధంలో, ఆ చంపినటువంటి దాని ఫలితం మనకి అంటుతుందేమో అనేటువంటి భ్రాంతి ఇంకా కొంచెం ఉండిపోయింది. అంతకుముందు ఋషులు చెప్పారు, నాయనా నీవు ఉద్దేశపూర్వకంగా నువ్వు వాళ్ళని చంపినటువంటిది ఏం లేదు, వాళ్ళు చేసినటువంటి కర్మఫలం వల్ల వాళ్ళు తెచ్చారు యుద్ధంలో, నీ కర్తృత్వం ఏం లేదు అని ఋషులు చెప్పారు. వాళ్ళందరూ చెప్పారు. తర్వాత కృష్ణుడు కూడా వచ్చి అందుకే భీష్ముడి దగ్గర తీసుకెళ్లాడు. కిందటి భాగంలో మనం చదువుకున్నాం. భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్తే భీష్ముడు అని కూడా చెప్పాడు స్వయంగాను. ఇంకా ఈయనకి లోపల కొంచెం సంకోచం ఉండిపోయింది. ఈ ఒక్క విషయంలోనూ ఇంతమంది బంధువులను మనం చంపాం కదా అనేటువంటిది లోపల ఉండిపోయింది. దానిని పోగొట్టుకొనుటకు అశ్వమేధయాగం తలపెట్టాను. దానికి ప్రజల వల్ల లభించిన పనులు మున్నగ వాని వల్ల లభించిన సొమ్ము చాలక ఏమి చేయబడని ఆలోచించాను. అశ్వమేధయాగం చేయడానికి కావాల్సినటువంటిది సొమ్ము ప్రజల నుంచి పన్నులు వచ్చినటువంటి వాటితో సరిపోకపోతే ఇప్పుడు ప్రకారం అయితే ఇంకా అడిషనల్ ట్యాక్సెస్ వేసేయి అనేవాళ్ళు. కానీ ధర్మరాజు అట్లాంటి వాడు కాదు. వేయవలసిన పన్నుల్లోనే చాలా తక్కువ తీసుకునేవాడు ధర్మరాజు. అది కూడా కేవలం వాళ్ళని రక్షించడం కోసమే. అందుకోసం అయ్యేటువంటివి ఏమే వాళ్ళని గురించి. అలాగే సూర్యవంశ ప్రాదులు కూడా అంతే. రాముడు, రాముని యొక్క పూర్వీకులు కూడా అంతే. అందుకనే కాళిదాసు రఘువంశం అనేటువంటి మహాకావ్యంలో రఘువంశీయులైనటువంటి రాజుల గురించి చెప్తూ వాళ్ళు ప్రజల నుంచి తీసుకునేటువంటి పన్ను గురించి ఒక శ్లోకంలో అంటాడు. ప్రజానామేవ ప్రీత్యద్భూత్యర్థం సతాభ్యో బలిమగ్రహీత్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తగు మాత్రంగా పన్ను తీసుకునేవాటండి ఎవరు? దిలీప మహారాజు. ఎందుకని అంటే
ప్రజానామేవ భూత్యర్థం, మళ్ళీ వాళ్ళకి చేయవలసినటువంటి సౌకర్యాలు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రక్షణ, దానికోసం ఎంతవరకు మాత్రమో అంతవరకే తీసుకునేవాడండి. అంతేకాదు ఎంత తీసుకునేవాడో దానికి మరింతలు వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేవాట. ఆ ఇవ్వడంలో ఆయనకు పులికి చెప్పాడు ఆయన, సహస్ర గుణముత్సృష్టం ఆదత్తే రసం రవి అన్నాడు. ఏమనంటే సూర్యుడిని ఉదాహరణగా ఇచ్చాడు. ఎందుకని సూర్యవంశీయుడే మరి ఈయన దిలీప మహారాజు. అందుకని సూర్యుడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రతిసారి వేసవికాలంలో నీళ్లు పైకి తీసేసుకుంటూ ఉంటాడు. అరే ఈ నీళ్ళన్నీ సూర్యుడు తాగేస్తున్నాడు, పైకి తీసేసుకుంటున్నాడు అని ఏడుస్తారేమి? ఈ పైకి ఎంత తీసుకున్నాడో ఆయనకి 1000 రెట్లు మళ్ళీ తిరిగిస్తాడయా వర్షంగాను. అలాగే ఈ వంశంలో ఉన్నటువంటి దిలీప మహారాజు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజల దగ్గర నుంచి తీసుకున్నటువంటిది, ఆ పన్ను ఎంత తీసుకున్నారో దానికి అంతకంటే మించిన రెట్టలో వాళ్ళకి సంపదలు అవి కలిగిస్తారు. అలాగే ధర్మరాజు కూడా ప్రజల నుంచి తీసుకున్నటువంటి పన్ను తను యజ్ఞం చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళందరి నుంచి ఎడిషనల్గా వసూలు చేయండి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అని చెప్పి అనలేదు. అందుకే ప్రజల దగ్గర తీసుకున్న పన్నులో ఎంతవరకు ఉందో చూశాడు. యజ్ఞానికి కావాల్సినటువంటిది ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు. ఎలాగ ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తుంటే అప్పుడు కృష్ణుడు భీమార్జునులను ఉత్తరకుగా కొనిపోయి భూమి యందు ఒక చోట త్రవ్వించను. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేసేటంటే భీముణ్ణి అర్జునుడిని కూడా పెట్టుకెళ్ళేట ఉత్తర దిక్కుకి. వెళ్ళి ఓ చోట ఇక్కడ తవ్వండ్రా అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరిని తవ్వేరట. వాళ్ళు అందు బంగారు కుండలలో నింపిన బంగారు నాణెములు అపారముగా లభించినవి. పూర్వము మరుత్తను రాజు యజ్ఞము చేసినప్పుడు దాన దక్షిణను చేయగా మిగిలిన ధనమును స్వీకరించుటకు ఇష్టము లేక పాతిపెట్టించినని ఆ ధనము గురించి కృష్ణుడు వివరించను. ఎవరికి తెలియదు ఇది, స్వామి ఒక్కడికే తెలుసు ఆ సంగతి. ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా ఏం సమకూర్చాలో స్వామికి ఒక్కడికే తెలుసు, ఇంకెవరికి ఎలా తెలుస్తుందండి? అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, ఎక్కడ ఇవన్నీ ఏం సృష్టించాడా అంటే, కాదయ్యా ఇంతకుముందు మరుత్ అనేటువంటి ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆయన మహాయజ్ఞాలు చేశాడు. మహాయజ్ఞాలు చేసి యజ్ఞాల్లో వచ్చినటువంటి ధనం అంతా కూడా మళ్ళీ అందరికీ దానాలు చేసేసాడు. దానాలు ఎంత చేసినా తరగకుండా ఇంకా మిగిలిపోయింది. మిగిలిపోతే అందరూ ఏమన్నట్టుంటే, స్వామి దానాలు చేసా అంతా అయిపోయింది, ఇక మిగిలింది నీదే అన్నట్టు, నాకు అక్కర్లేదు అన్నట్టు అని చెప్పి మళ్ళీ ఎప్పటికైనా మంచి పని కోసం పనికొస్తుందని చెప్పి అక్కడ పాతి పెట్టించాడు. బంగారు పాత్రల్లో పెట్టి నాణ్యాలన్నీ కూడా పాతి పెట్టించారు. ఆ పాతి పెట్టించినటువంటిది ఇప్పటిదాకా ఎవరికి తెలియదు, స్వామికి తెలుసు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సత్కార్యం కోసం పనికొస్తుంది, అందుకని వెళ్ళి అక్కడ తీయించాడు స్వామి. దానిని భీమార్జును స్వీకరించి తెచ్చిరి. దానితో సర్వము సంసిద్ధము చేసుకుని ధర్మజుడు సకల బంధువులను ఆహ్వానించి కృష్ణుని సన్నిధిలో అతనే యజ్ఞపురుషుడుగా 3 యజ్ఞములు చేశాను. కృష్ణుడిని యజ్ఞపురుషుడుగా ఆవాహన చేసి 3 యజ్ఞాలు చేశాడు ధర్మరాజు. అటుపైన మరికొంతకాలము బంధువులందరూ కృష్ణుని హస్తంలో ఉండమని వేడుకొందిరి. కొన్ని నెలలు ఉండి కృష్ణుడు సెలవు తీసుకుని కొందరు యాదవులు అర్జునుడు తోడు రాగా ద్వారకకు మరలి వచ్చెను. అది జరిగిన వెంటనే విదురుడు తీర్థయాత్రలకు పోయెను. యాత్ర నడుమ మైత్రేయుని దర్శించెను. అతనిని సేవించి కర్మ, యోగము, వ్రతములు మున్నగు వాని రహస్యములను గూర్చి ప్రశ్నించి ఆత్మజ్ఞానము నుండి హస్తినకు తిరిగి వచ్చెను. అది విదురుడు చేసినటువంటి పని. బంధుండు వచ్చినటంసును గాంధారీ విభుండు మొదలుగా నందరు సంబంధంబులు నెరపి ప్రీతిం బంధురగతి చేసిరప్పుడు మన్నలనగా. అంత ధర్మనందనుడు విదురునికి మధ్యన భోజనాది సత్కారంబులు చేయించి సుఖాసీనుండై తన వారందరూ విననిట్లనియే. తీర్థయాత్రలకు పోయిన చుట్టము తిరిగి వచ్చిన విదురును ఆహ్వానించి ధృతరాష్ట్రాదు సత్కరించిరి. చాలా తమాషా అయినటువంటిది ఏమిటంటే, అంతకుముందు కృష్ణుడు రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి సన్నివేశం జరుగుతుంది. అయితే కృష్ణరాయబారం మనం చూసినటువంటి ఈ సత్తు నాటకాల్లో చూసేటువంటిది కాదు. మనం చూస్తూ ఉంటాం కురుక్షేత్రం, కృష్ణరాయబారం, ఈ నాటకాలన్నీ. ఇవన్నీ కూడా ఆ ఉన్నదాన్ని అందరినీ మార్చేసి కృష్ణుని ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ కైనా చూపించి చెలియో చెల్లకో జెండాపై కపిరాజు అని చచ్చువు ఇవన్నీ. అయితే మహాపండితులే వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళు, వెంకట కవులు, దాంట్లో సందేహం లేదు. కానీ అవి నిజంగా జరిగినవి కావు. యుద్ధాన్ని కృష్ణుడు సృష్టించినట్టుగాను, కృష్ణుడు పెద్ద పొలిటీషియన్ గాను అందులో చూపించారు. చాలా పొరపాటు. కృష్ణుడు రాయబారం వెళ్ళినటువంటి ఘట్టం వ్యాస భారతంలో చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఏం చేశాడు అయినటువంటిది. యుద్ధం జరుగుతుందని కృష్ణుడు తెలియదా? తెలుసు. తెలిసినప్పటికీ మానవుడుగా దాన్ని నివారించడం కోసం తనకు చేతనంత ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన. అక్కడ హితబోధ చేశాడు వాళ్ళకి. ధృతరాష్ట్రుడికి గుడ్డివాడైనప్పటికీ దివ్య దృష్టినిచ్చి తన విశ్వరూపం చూపించాడు.
వాళ్ళందరికీ పెద్దలందరికీ కూడా చెప్పాడు, మీరు ఎలాగైనా సరే ఆపండి దీనిని. ఇలాగ చాలా ఒక ఏమీ ఉద్రేకం లేకుండా పరమశాంతంగా మాట్లాడాడు. అంతేగా మనం చూసేటువంటి నాటకాలలో కాదు. ఆ సమయంలో ఏం చేస్తాడంటే ఒక చిన్న సన్నివేశం జరిగింది. విదురుడు చాలా మహానుభావుడు, ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ తప్పనటువంటి వాడు, తర్వాత అధర్మం జరిగితే సహించినటువంటి వాడు. అయితే మరి ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం జరిగినప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెద్దలందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకున్నారు కదా, అందువల్లగా వాళ్ళందరూ చచ్చారు. భీష్మాదులు కూడా మహానుభావులు అయింది కూడా, భీష్ముడు ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ. ద్రోణుడు పెద్ద మహానుభావుడు కాకపోవచ్చు కానీ భీష్ముడు మహానుభావుడే కదా. అయినప్పటికీ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి తను ఆపగలిగి ఉన్నటువంటి వాడు అయ్యుండి కూడా ఆపకుండా ఉన్నటువంటి కారణం చేత వీళ్ళందరూ కూడా చచ్చిపోయారే. మరి విదురుడు సంగతి ఏమిటి అన్నారు. విదురుడు అక్కడ లేడు, అది రహస్యం. ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ జరిగినటువంటి ఘట్టంలో విదురుడు అక్కడ లేడు. ఆ రోజు అసలు ఆయన రాలే అక్కడికి. భారతాన్ని, వ్యాస భారతాన్ని జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి మనం. పొరపాటు చిన్నది పోయినా సరే మనకి అంతుపట్టదు. విదురుడు అక్కడ ఉంటే ఏం చేసి ఉండేవాడు, తప్పకుండా ఆపి ఉండేవాడు, ఆపేందుకు ప్రయత్నం చేసేవాడు, లేకపోతే అక్కడి నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపోయేవాడు. అంతేగాని మిగతా భీష్ముడు వాళ్ళ పొరపాటు చేసేవాడు కాదు. అందుకని దైవవశం వల్ల, దైవ సంకల్పం వల్ల విదురుడు అక్కడ లేడు అసలు. ఆ తర్వాత వచ్చాడు ఎక్కడికో, మరి అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాడో, బయటకు వెళ్ళాడో, ఏం చేశాడో తెలియదు, అప్పుడు లేడు ఆ ఉన్నటువంటి వాడు. అందువల్ల ఆయన మహాభారత యుద్ధంలో, అసలు మహాభారత యుద్ధంలో విదురుడు అసలు యుద్ధము చేయలేదు, అందువల్ల ఆయన చనిపోవడం లేదు. అయితే కృష్ణుడు రాయబారానికి వచ్చేప్పుడు మాత్రం విదురుడు ఉన్నాడు అక్కడ. అయితే అక్కడ ఏమిటంటే కృష్ణుడు తెలుసు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత మనం బోధించినా వీళ్ళు అధర్మం చేస్తారు తప్పదని తెలుసు. కానీ విదురుడు ధర్మపరుడు, తన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు. ఆశ్రయించినటువంటి వాడిని రక్షించడం అనేటువంటిది భగవాన్ యొక్క ముఖ్యమైన ధర్మం, ఆశ్రిత రక్షణం అనేటువంటిది. విదురుడు అతని భార్య వాళ్ళిద్దరూ కూడా సంపూర్ణంగా భగవానుడికి శరణ చెందినటువంటి వాళ్ళు, ధర్మరాజు వలె. ఎందుకనంటే ధర్మరాజుకి అసలు ఈ భక్తి ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పినటువంటిది కూడా విదురుడు. ఎందుకని విదురుడు ధర్మరాజుకు చిన్నాన్నే కదా. ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు తర్వాత పుట్టినటువంటి వాడు విదురుడు. ఆ విదురుడు యముని యొక్క అంశలో పుట్టినటువంటి వాడు. వీళ్ళ యొక్క జన్మ రహస్యాల్లో ఒక విశేషమైనటువంటి రహస్యం ఉంది. ఏమిటంటే ఈ పాండవులు 5గురు కూడా ఒక్కొక్క దేవత యొక్క అంశలో పుట్టారని మనకు తెలుసు. అందులో ధర్మరాజు యముని యొక్క అంశలో పుట్టాడు, విదురుడు కూడా యముని యొక్క అంశలో పుట్టాడు. అది విశేషం. యముని యొక్క అంశలో నుంచి ఇద్దరు పుట్టారు, విదురుడు ధర్మరాజు ఇద్దరు కూడా. అందువల్ల వాళ్ళిద్దరికీ ఒక ఈ రకమైనటువంటి పూర్వజన్మ సంబంధం కూడా ఉంది. ఒకే అంశంలోంచి వచ్చినటువంటి ఇద్దరు మహాపురుషులు వాళ్ళు. ఇది చాలా అంత సామాన్యంగా ఉండదు. ఒకసారే ఒకే అంశం నుంచి ఇద్దరు మహాపురుషులు ఉండమనేటువంటిది ఎక్కడో కానీ ఉండదు. అందువల్ల ధర్మరాజు చిన్నపిల్లవాడుగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా, ధర్మరాజు పాండురాజు చనిపోయిన తర్వాత కుంతీదేవి పిల్లల్ని తీసుకుని ఋషులతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికీ ధర్మరాజు వయస్సు సుమారుగా ఒక 10-11 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఆ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ రక్షణ పోషణ అంతా కూడా భీష్ముడు చూసినప్పటికీ ధర్మరాజుని ప్రత్యేకంగా రాజనీతి అనేటువంటి దాంట్లోనూ, భక్తి అనేటువంటి దాంట్లోనూ, వినయంలోనూ, వీటన్నిటిలోనూ శిక్షణలు ఇచ్చినటువంటిది విదురుడు. అందువల్ల విదురుడికి ఉన్నటువంటి స్థితి వేరు. అయితే విదురుడికి ఇంకోటి కూడా ఉంది, రాజభక్తి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. తర్వాత ఈ రాజ్యం ఇలా అధర్మం పాలైపోతే ఎలా అయినా సరే ఎప్పుడైనా సరే వీళ్ళని ధర్మం వైపు మళ్లించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు విదురుడు. అందుకని ధృతరాష్ట్రుడికి నిర్మోహమాటంగా ఎప్పుడు చెప్తుండేవాడు, ధృతరాష్ట్రుడు అన్నగారు అనేటువంటి భక్తి ఉంది, రాజుగారు అనేటువంటి భక్తి ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మామూలుగా ఏం చేస్తారు, రాజుగారి దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాజు మెప్పు కోసం ఆయన ఏం విధపం చేసినా తమ చాలా మహానుభావులని అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మెప్పు పొందేటువంటి వాడు. కానీ విదురుడు అలాంటి వాడు కాదు. విదురుడు ఎప్పుడు అసత్యం మాట్లాడు. ధర్మరాజుకి విదురుడికి ఒకే రకనాలు. అసత్యాలను ఎప్పుడూ చేయడు, ఉన్నది లేనిది ఉన్నట్టుగా చెప్పడు,
ప్రీతి కోసం లేనిపోని విషయాలు చెప్పాడు. అటువంటి వాడు విదురుడు, మహా నియమాలు పాటించేటువంటి వాడు. అందువల్ల ధృతరాష్ట్రుడికి ఎప్పుడు చెబుతూ ఉండేవాడు, అరే నశిస్తావరా అన్నయ్య నువ్వు. వ్యక్తిగతంగా మామూలుగా ఉన్నప్పుడు అన్నయ్య అని పిలిచేవాడు, సింహాసనం ఉన్నప్పుడు మహారాజా అని పిలిచేవాడు. ఆ మర్యాదలు కూడా తెలిసినటువంటి వాడు విదురుడు. భారతం మొత్తం జాగ్రత్తగా జరిగితే సమస్త మర్యాదలు ఎక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలో తెలిసినటువంటి వాళ్ళు విదురుడు చాలా మహానుభావుడు. ఎప్పుడు చెప్పేవాడు, ఇలా చేయొద్దు ఇలా చేయొద్దు అని అన్నీ చెప్పేవాడు విదురుడు. అందువల్ల విదురుడు ఆ సింహాసనాన్ని అంటిపెట్టుకున్నాడు. ఎందుకని మిగతా వాళ్ళలాగా ద్రోణుడు వాళ్ళలాగా ఈ భోగాలు వాటి మీద అంటుకున్నటువంటి వాడు కాదు. భీష్ముడు ఎందుకు అంటిపెట్టుకున్నాడంటే ఈ రాజ్యాన్ని రక్షించేటువంటి బాధ్యత తన తండ్రికి వాగ్దానం చేశాడు భీష్ముడు. సత్యవతి తన సవత్తలైనటువంటి సత్యవతీదేవికి పుట్టినటువంటి వాళ్ళని రాజుని చేసి వాళ్ళని నేను రక్షిస్తూ ఈ రాజ్యాన్ని కాపాడుతానని తండ్రికి ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. అందువల్ల భీష్ముడు అంటిపెట్టుకున్నాడు. ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ కూడా అందులో ఉన్నటువంటి ఆ సుఖాలు ఐశ్వర్యాలు వాటి కోసం అంటిపెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు పెద్ద విశేషం కాదు. కానీ విదురుడు వేటి కోసము కాదు, కేవలం ప్రజలు సుఖంగా ఉండాలి, ఎలా అయినా సరే వీళ్ళందరినీ కూడా ధర్మ మార్గంలో పెట్టడానికి వీలవుతుందేమో అందుకోసం అంటిపెట్టుకుని సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు. కానీ జరగబోయేటువంటి తెలుసు భగవానుడికి. అందువల్ల ఏం చేయాలి, విదురుడిని అక్కడి నుంచి తప్పించాలి, లేకపోతే విదురుడు ఇబ్బందిలో పడతాడు. అలా తప్పించాలంటే ఏం చేయాలి, మామూలుగా ఉన్నటువంటి వాడు తోచరు. కానీ